پورے قرآن کا اور پورے احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے زبانی جس چیز سے اگر سب سے زیادہ ڈرایا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ ڈرایا ہے تو وہ بھی جہنم کی آگ سے ڈرائے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ایک دن میں پیدا فرمایا، جنت کی ساری نعمتوں کو ایک دن میں پیدا کر کے تیار کر دیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جہنم کو اللہ تبارک و تعالی 1000 سال تک سلگاتا رہا تو اس کی آگ لال بن گئی، پھر اور 1000 سال تک اس کو سلگاتا رہا تو پھر وہ آگ سفید بن گئی، پھر اور 1000 سال تک اس کو سلگاتا رہا تو پھر وہ آگ کالی بن گئی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی جہنم کو تیار کرنے کے لیے، جہنم کے عذاب کو تیار کرنے کے لیے 3000 سال کا ٹائم اس نے مقرر کر رکھا۔ انبیاء کرام سارے کے سارے جہنم سے پناہ مانگنے والے، سارے کے سارے صحابہ کرام جہنم سے پناہ مانگنے والے، سارے کے سارے تابعین جہنم سے پناہ مانگنے والے، اور سارے کے سارے محدثین جہنم سے پناہ مانگنے والے، اور سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے بھی جہنم سے پناہ مانگنے والے ہیں۔ اور انہی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں من سأل الجنت 3 مرات، اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا 3 مرتبہ مطالبہ کر لیتا ہے تو جنت خود اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس تیرے بندے کو جنت میں داخل کر دینا۔ 3 بار اگر کوئی مانگتا ہے، قالت الجنہ، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر لیتی ہے کہ اے اللہ یہ بندہ تجھ سے بار بار میرے بارے میں سوال کر رہا ہے، اس کو دے دینا، جنت سفارش کر دیتی ہے۔ وَمَنِ اسْتَجَارَ 3 مرات، اور اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم سے دور ہونا چاہتا ہے، قالت النار، آگ خود اس کے بارے میں سفارش کر لیتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس تیرے بندے کو جو مجھ سے پناہ مانگتا ہے، مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے، اس کو مجھ سے دور کر دینا، اس کو مجھ سے بچا لینا۔ جہنم بھی اس آدمی کے حق میں سفارش کر دیتی ہے جو جہنم سے پناہ مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آگ کو پیدا فرمایا ہے اس کے الگ الگ ناموں سے اس کو پکارا ہے، کہیں النار الکبریٰ کہا، بہت بڑی آگ اس کو قرار دیا، کہیں نارن تلظیٰ کہا، لپیٹ لینے والی آگ اس کو قرار دیا، کہیں نارن حامیۃ کہا، بھڑکنے والی نام اس کو جو ہے اس کو نام دے دیا۔ اور جہنم کی آگ کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا يموت فيها ولا يحيا، اس میں جو بھی جائے گا، اس میں جو بھی جائے گا نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ لا تبقی ولا تذر، یہ آگ اس کو ختم بھی نہیں کرے گی اور اس کو باقی بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس دنیا کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اس آگ میں اگر کسی کو جلا دیا جائے تو چند ہی منٹوں میں، چند ہی سیکنڈ میں وہ خاک ہو جاتا ہے، مکمل اس کو راکھ بنا دیتی ہے دنیا کی آگ۔ اور اس آگ کو مالے، دنیا کی آگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں نظر آنے والی آگ
जहन्नम की आग का 69वां ये हिस्सा है। 70 हिस्सों में से एक हिस्सा जहन्नम की आग का ये है, गर्मी का है। और 69 डिग्री जो है, 69% और ज्यादा जहन्नम की आग, उसके बारे में कहा। मान लो अगर दुनिया की आग 2000 डिग्री गर्मी वाली है, 2000 डिग्री गर्मी वाली अगर दुनिया की आग है, तो अगर इसको हम अगर जमा कर लें जहन्नम की आग के मुकाबले में, तो जहन्नम की आग कितनी होगी? 1,38,000 डिग्री और ज्यादा हो जाएगी। दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 1,38,000 डिग्री और ज्यादा गर्म हो जाएगी। और इस दुनिया की आग के अंदर एक बंदा 60 डिग्री की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। 60 डिग्री की गर्मी में इंसान अगर धूप में चलता है तो चंद ही जो है घंटों में मर जाता है और वो तबाह हो जाता है और खत्म हो जाता है। एक 60 डिग्री जो है गर्मी को पसंद नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो दुनिया की आग 2000 डिग्री है और फिर उसके बाद जहन्नम की आग अल्लाह तबारक व तआला ने 1,38,000 डिग्री वाली बनाया है। और उस बनाने के बाद उसमें खासियत पैदा कर रखा, ला तुबकी वला तदर, वह खत्म भी नहीं करेगी, बाकी भी रहने नहीं देगी, दोनों के बीच में रखेगी। दुनिया की आग उसको खत्म कर देती है मुकम्मल, उसको बाकी नहीं रखती है। लेकिन अल्लाह ने जहन्नम की आग को ऐसी बनाया कि वो इतनी तेज होने के बाद, इतनी गर्म होने के बाद भी वो सामने वाले को तबाह नहीं करेगी, बल्कि और ज्यादा उसको तकलीफ पहुंचाती रहेगी। और इस आग से बचने की तालीम दी गई। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो इस आग से 1,38,000 डिग्री वाली आग से अपने आप को बचाने की फिक्र करना होगा और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को भी बचाने की फिक्र करना होगा। मान लें अगर जो है हम किसी घर में रह रहे हों, अचानक रात में उस घर में आग लग जाए और हम सब निकल कर बाहर आ जाएं, 1 साल का छोटा बच्चा उस घर में फंस जाए, 2 साल का छोटा बच्चा शोले के दरमियान खड़े होकर अब्बू अब्बू की सदा लगा रहा है, उस शोले के दरमियान खड़े होकर अम्मी अम्मी की सदा लगा रहा है, तो क्या कोई ऐसा बंदा हो सकता है अपने बच्चे से गाफिल होकर, क्या कोई ऐसी माँ हो सकती है अपने बच्चे से गाफिल होकर किसी और काम में मसरूफ हो जाए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचाने की फिक्र करते हैं। अगर घर को आग लग जाए, मोहल्ले में किसी घर को आग लग जाए तो सारे मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं और अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ जाते हैं और फिक्रमंद हो जाते हैं कि कहें ये आग बढ़ते बढ़ते हमारे घर का रुख न कर बैठे। इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इसीलिए बचने का हुक्म दिया जा रहा है। और बचने के अमल भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि कैसे बचें। कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को हराम ही करार दिया है कि नहीं, जाना तो दूर की बात, उस पर जहन्नम हराम हो जाती है। चलिए हम जरा देखें अल्लाह तबारक व तआला ने वो कौन से खुशनसीब लोग हैं जिन पर जहन्नम को हराम ही करार देता है कि नहीं, इसके करीब भी जो है आपको नहीं ले जाया जाएगा, इसके करीब भी आपको ले जाना हराम होगा, अल्लाह ताला कहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम सर्च के न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप इस्लाम सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल यूज़र्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।